start with the prayer. Pratama pranama smariಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ. ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡೋ ಶ್ರೀವರದಾಯಕ. ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ. ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ. ಪಾವನಗೊಳಿಸೋ ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ. ಪಾವನಗೊಳಿಸೋ ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ. First and foremost, I would like to welcome our school founder, Mr. Rajesh M. Pujari. Welcome you, sir. I kindly request Suma ma'am to present a rose to sir. A warm welcome to the owner of King of Kings Resort, Mr. Eric Louis, sir. Welcome you, sir. I request our school founder, Rajesh sir, to present a rose to Eric Louis, sir. I would like to extend a heartfelt welcome to all my dear parents and kids to this program. Also, I would like to welcome our teaching and non-teaching staff for this program. Now we are going to call out the names for the prize distribution ceremony. Please parents, be ready with your kids. With due respect, I request Rajesh sir to conduct the prize distribution. Revansh, Krisha, Mustafa, Preksha, Arush. Krisha, Diwali lantern second, fancy dress second, action song first, clay modeling second, storytelling first. Third, action song third, clay modeling third. Third prize.
From UKG, Ayush, Diwali lantern second, fancy dress third, cooking without fire third, speech second, storytelling third. Action song first, cooking without fire third, patriotic song third, storytelling first. Shresh, fancy dress second, cooking without fire first. Tanvika, fancy dress first, patriotic song second, storytelling second. Ahid, Diwali lantern third, action song second. Shanaya, action song third, speech third, storytelling third. Arya, patriotic song third, storytelling first. Comments. Please put your hands together to encourage and appreciate their efforts. To present a memento for Luis sir. Walking slow-mo మనసుల సోగో Hey my golden sparrow வாமா கம்மன் சிங்கு குயின தேடி வந்தான் கிங்கு டைலா பிபி டும்மு மாலை மாத்தி போடு ரிங்கு கோல்டன் ஸ்பாரோ என் நெஞ்சில ஆரோ நீ இல்லாத லைஃப் ரொம்ப சாரோ மாஸ்க் ஆஃப் சாரோ நம்ம பையன் தான் ஹீரோ சிங்கிங் டூயட் வேற யாரோ கப்பில கோலு இவ சிங்கல்ல சுத்தின கேர்ளு சங்கதி என்னன்னு கேளு இனி இவன் தான் ஆளு நெத்திலி மீனு ஒரு கெத்துல சுத்தின நீனு நிக்குது லைனு நீ மினுக்குற மூணு கோல்டன் ஸ்பாரோ என் நெஞ்சில ஆரோ நீ இல்லாத லைஃப் ரொம்ப சாரோ மாஸ்க் ஆஃப் சாரோ நம்ம பையன் தான் ஹீரோ சிங்கிங் டூயட் வேற யாரோ चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూపుకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా
దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು ನಡುವೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೋಣಿಯಂತೆ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ तो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में समझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया
पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी, कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी। धीम तारा धीम धीम तारा जतुलतो प्राण में नाट्यम चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो ना पैननी चूपु आपेला। ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗಧರ ಸುಂದರತರ ಪಿರಾಗ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. Dum dum da, dum 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 da, dum ta dum ta dum ta, dum 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 da, dum 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 da, dum ta dum ta dum ta. ಕುರಳಲಿ ವಸಿವರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸರಿ ಸದನಿ ಮಮ ಮದನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸತ್ಯಮಂ ಅಮರಮಂ ಏಕವೇ ಪೂರ್ಣಮಂ ಶೂನ್ಯಮಂ ಏಕವೇ ಕೃಷ್ಣನು ರುದ್ರನು ಏಕವೇ. ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು.
ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಿಸಿ ನೋಡಿತು ಹಾವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು ಬಿದ್ದಿತು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಿತು ರೋಷದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು ಹಾವು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಪ್ರಾಣವ ಹೀರಿತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಚಿನ್ನುಗಿತ್ತು ಗಂಗೆಯು ನೀರನ್ನು ತರುತ್ತಿರಲು ಕೈ ಬಳೆನಾದವು ಕೇಳಿಸಲು ಮುಂಗುಸಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬರಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಿರಲು ಬೆಚ್ಚುತ್ತ ಗಂಗೆಯು ನೋಡಿದಳು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಇದು ಎಂದು ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿದಳು ಅಳುತ್ತ ಒಳಗೆ ಓಡಿದಳು ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಂದನು ನಗುತ್ತಿದ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸತ್ತಿತ್ತು ದುಡುಕಿದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮುಂಗುಸಿ ಕಥೆಯೂ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು Thank you to all the little dancers for their wonderful performance. Now we have reached the end of our celebration program, and it's my proud privilege to propose the vote of thanks. I take this opportunity to sincerely thank Mr. Rajesh A. Pujari for continuous support and guidance. Thank you, sir. Our sincere thanks to King of Kings Resort owner, Mr. Eric Louis, sir, and all the staff members. Thank you. I would like to express my heartfelt gratitude to all the parents for their continuous support and cooperation. Thank you, dear parents. I would like to thank all the teaching and non-teaching staff for their hard work and dedication. Thank you one and all. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಕಲಿಸೋದು ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅನು ಮ್ಯಾಮ್, ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್.
ಹೇಳಿದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಹನುಮಾನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೇನೋ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಅವರು. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವೊಂದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೇನೋ 2-3ನೇಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇಸರ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಅವರು ಈಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋದದ್ದು, ಒಂದು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅದು LKG ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಿವ್ಸ ಅವನ ಮಗ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶರ್ವಿಲ್ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇವರೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ನೋಡ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ UKG ಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, LKG ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್, ಆಗ್ಲೇ ಹನುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಸಹ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದು ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಲಿತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಹ ಕಲಿತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ನಂಗೆ. ಸಡನ್ ಒಂದು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಮಗನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೀಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. LKG ಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕೋಪನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೂಡ 24/7 ಅಂತ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ರಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ 6:30 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನಂತೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮೊದ್ಲಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದ 7 ಬೆಳೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕನೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೀತೀಯ, ಈಗಲೇ ಬರೀ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಾಗ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುದು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮುಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು. ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಪರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಚಯ್ಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೇ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ LKG UKG ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸೋದು. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವಾಗ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವರದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನ ಕಳೆಯುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಖರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 2 years ವೇಸ್ಟ್ಗೆ 2 years ಆಗಿ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 2-3 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಊಟ ಸಹ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿಗೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಸೇಮ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಹಾಗೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಡಪುದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈನ ಬೆಚ್ಚಡಿಸ್ತೇನೆ, ಈನ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂತ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತೆ, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮನಸ್ಸು ಲಂಚೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಡಿ ಮುರಳಿ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಟೂರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ನನ್ನ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳವಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಪಿಕ್ನಿಕ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಈಗ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಫರ್ಟ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾಕು. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಲುಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಳೀಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದೇ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅನು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಳಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಅವರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಿಚಯ. ನಮ್ದು 9-10 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಮತ್ತೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದದೇ ಫೈನಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದೇ ಬರೆಯುವುದು ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದು, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಕಲಿತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.